السلام علیکم ویورز، ناول 11 ایپیسوڈ نمبر 17۔ دراب نے ہاشم سے دلشاد کے بارے میں پوچھا، جس پر وہ پتہ چلا کہ اس کی سہیلی کی طبیعت نہیں ٹھیک، صبح وہاں گئی ہوئی ہے۔ دراب نے ہاشم کو سیکورٹی الرٹ کا کہا تھا اور خود سیکورٹی چیک کرنے گیا۔ ہاں ہو جائے گا۔ اس کے کان میں آواز پڑی۔ کیا ہو جائے گا؟ وہ چیخا تھا، جس کی وجہ سے فون پر بات کرتے رہا ہاشم نے کال کٹ کی تھی۔ تم فون پر بات کر رہے ہو، وہ بھی آن ڈیوٹی؟ دراب نے اسے کہا۔ سر وہ فرینڈ کا ارجنٹ کال تھا۔ حاشر کے ہوش اڑے تھے۔ مجھے اپنا موبائل دو، دراب نے حکم دیا۔ حاشر نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل تھمایا تو دراب نے اس کا لاسٹ نمبر ڈائل کیا۔ حاشر پسینے سے تر تھا۔ ہیلو حاشر، دوسری جانب سے کسی نے کال اٹھائی تھی۔ کون ہو تم؟ دراب نے کھٹک کر کہا۔ میں ہاشم کا دوست ہوں۔ وہ شخص شاکڈ ہوا تھا۔ اتنے میں دراب کو پیچھے سے کسی چھن کی آواز آئی۔ اوکے، ڈیوٹی کے وقت کال مت کیا کرو، اس نے فوراً کہا اور کال کٹ کی۔ اس نے موبائل حاشر کو دے دیا۔ یہ آواز میں نے پہلے بھی سنی تھی، لیکن کہاں؟ دراب نے سوچا اور دماغ پر زور دیا۔ وہ میٹنگ پر چلا گیا، لیکن اس کا سارا دھیان اسی آواز پر ہی تھا جو اس نے کال میں سنی تھی، جیسے کسی بریسلیٹ کی ہو۔ ڈاکٹر نے شام کو دوبارہ علاج کیا اور 1 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا۔ وہ خوش تھی، آج اسے درد نہیں ہوا تھا۔ وہ فرش پر بیٹھی تھی اور پپی کو کھلا رہی تھی۔ یہاں آؤ پپی، اس نے آواز لگائی۔ پپی اس کی گود میں آیا۔ اس نے چھلانگ مار کر نازلین کی گود پر بیٹھنے کی کوشش کی۔ کیا تم میرے لیے ایک کام کرو گے؟ اس نے پپی کو تھپکی دی۔ اس پر وہ بونکنے لگا تھا۔ جاؤ اور سراب سر کو یہاں لاؤ، انہیں بتاؤ کہ میں انہیں مس کر رہی ہوں، نازلین نے شرارت سے کہا۔ پپی نے بونکنے کے ساتھ ساتھ کھڑکی سے چھلانگ لگائی اور گارڈن سے ہوتے ہوئے ہال میں پہنچا۔ وہ دراب کی کرسی پر گیا اور بونکنے لگا۔ اوہ پپی، کیا ہوا؟ دراب نے اس کی پپی کو دیکھا تو فوراً اپنی گود میں لیا جب وہ بونکنے لگا۔ دراب کو یاد آیا جب نازلین نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی تھی، تب بھی یہ پپی ایسے ہی بونک کر اسے کچھ بتانا چاہتا تھا۔ اس نے فوراً پپی کو نیچے اتارا اور نازلین کے روم کی جانب بھاگا۔ پپی اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ روم کے اندر گیا جب نازلین فرش پر بیٹھی ہنس رہی تھی۔ دراب نے اسے دیکھا جیسے اس کی ساری دنیا ستاروں کی طرح جگمگا رہی ہو۔ اس نے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور گھمانے لگا۔ آپ آ گئے، نازلین نے محسوس کیا۔ اس کی بات سنے بغیر ہی دراب اس کے چہرے پر جا بجا اپنے ہونٹوں کی چھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ دراب نے اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، نازلین نے چہک کر کہا۔ میں ڈر گیا تھا، دراب نے اسے تھپکی دی۔ کیوں؟ نازلین چونکی۔ کچھ نہیں، دراب نے اس کا ماتھا چوما۔ اس کے ہاتھ اس کے ہونٹوں کی جانب بڑھا اور اپنے بازوؤں کی مدد سے اسے اونچا کر کے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ اس کے دہکتے لب نازلین کے ہونٹوں کو چھونے لگے تھے۔ پپی بونک کر ان کی توجہ چاہتا تھا۔ دراب نے اس کی جانب دیکھا اور پپی کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے۔ نازلین دراب کی گود سے نیچے اتری اور پپی نازلین کی گود میں آیا۔ اب نازلین دراب کی گود میں، جبکہ نازلین کی گود میں پپی تھا۔ 4 دن بعد آریان نے آسٹریلیا سے اپنے باس کو کال کی تھی۔ کیا آپ نے نازلین کو سیو کیا؟ آریان صبر کرو، باس کی آواز پاکستان سے آئی۔ نہیں ہوتا صبر، مجھے نازلین چاہیے، آریان نے دار کر غصے سے کہا تھا۔ شٹ اپ، مجھ پر چلانا بند کرو، باس کو غصہ آیا۔ میں آ رہا ہوں پاکستان، میں خود ہی بچاتا ہوں، آریان نے کال بند کی تھی۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری کال کاٹنے کی؟ باس کو غصہ آیا۔ آریان اگر ادھر آیا تو کوئی گڑبڑ نہ کر دے، اس نے غصے سے کہا۔ اس نے دوبارہ آریان کو کال ملائی۔ ہم ان پر حملہ کریں گے، تم صبر سے کام لو اور فکر مت کرو، باس نے اسے سمجھایا۔ اوکے لیکن جلدی، آریان نے کہا۔ وہ ایک دوسرے کی باہوں میں سوئے ہوئے تھے۔ دراب کی آنکھ پہلے کھلی تو وہ نازلین کے ساتھ شرارتیں کرنے لگا۔ اس نے نازلین کی چھوٹی سی ناک پر دانتوں سے کاٹے کیے اور اس کے بعد اپنے لب رکھے۔ نازلین اٹھ کر مسکرانے لگی۔ دراب نے اس کی گردن پر ہونٹ رکھے اور چوما۔ نازلین نے اسے گلے لگایا تھا۔ گڈ مارننگ سر۔ اپس دراب، نازلین نے شرما کر کہا۔ گڈ مارننگ، دراب نے ہلکا سا اس کے ہونٹ چھوئے تھے۔ آج میری بینڈیج اتر جائے گی نا؟ نازلین نے ایکسائٹڈ ہو کر کہا۔ دراب نے اتنا ہی کہا۔ ہائے نازلین، حسین دنیا دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ڈاکٹر نے خوشی سے کہا۔ یہ تو کب سے ریڈی ہے، دراب نے اس کو گود میں لیا۔ نازلین ہنسنے لگی۔ تم سب سے پہلے کسے دیکھنا چاہتی ہو؟ دراب نے اس کی آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ جی آپ کو، نازلین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دراب کو بہت فخر ہوا، اس نے نازلین کو بیڈ پر لٹایا اور اس کے سامنے آیا۔ ڈاکٹر نے اس کی بینڈیج اتاری۔ آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولو اب، ڈاکٹر نے ہدایت دی۔ نازلین نے آنکھیں کھولیں اور دراب کو اپنے سامنے دیکھا۔ میں ٹھیک ہو گئی، خوشی سے وہ دراب کے گلے لگی تھی۔ آئی نو، دراب نے اسے گلے لگایا۔ مجھے سب صاف صاف دکھ رہا ہے، نازلین نے یہاں وہاں نظر دھرائی۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن آپ کو یہ ڈراپ روز لینے ہیں۔ اوکے ڈاکٹر، دراب نے جواب دیا۔ ہاں بولو، ہاشم نے جاسوس کی کال اٹینڈ کی تھی۔ سر آریان اور راشد کا پتہ چل چکا ہے، وہ دونوں آسٹریلیا ہیں۔ اچھا، کیسے پتہ چلا؟ ہاشم نے پوچھا۔ سر غلطی سے اس نے اپنا فون یوز کیا اور ہم نے ٹریس کیا۔ ناؤ گیٹ ریڈی، ہم 2 دن بعد اٹیک کریں گے، ہاشم نے اسے ہدایت دی۔ لیکن سر کل کیوں نہیں؟ جاسوس نے پوچھا۔ کیونکہ ہمیں اس بار کوئی چانس مس نہیں کرنا، اس بار دونوں ختم۔ اس نے میرے بھائی دراب پر اٹیک کیا، ہاشم نے غصے سے کہا۔ اوکے سر،
नाज़रीन को इसके पापा की सच्चाई दिखानी ज़रूरी है, हाशिम ने दिल में सोचा और एक शख्स को अटैक की वीडियो भेजने का कहा। वो दुराब की गोद में बैठी थी। दुराब ने अपना चेहरा इसकी गर्दन में छुपाया हुआ था और जहाँ बजा अपने होंठों से उसकी गर्दन को सुर्ख कर रहा था। नाज़रीन ने अपना चेहरा एक जानब सरकाया था जिससे दुराब को और रास्ता मिल गया था इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाने का। नाज़रीन ने इसकी शर्ट को मुट्ठी से जकड़ा हुआ था। नाज़ो, मेरा नाम लो ना, दुराब ने मबहूत होकर उसे कहा था। दुराब, नाज़रीन ने बहका बहका नाम लिया। ये सुनते ही दुराब उसके सामने आया और इसके लाल गुलाबी होंठों पर अपने लब रख दिए। इसका हाथ नाज़रीन के वजूद पर अपनी छाप छोड़ रहा था, इसके पूर को छू रहा था। नाज़रीन ने अपने हाथ से उसकी कमर के गिर्द ज़ोर का घेरा डाला था। इतने में हाशिम वहाँ आया। सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। इसने फ़ौरन अपनी आंखों को हाथ से ढांपा था। दुराब ने नाज़रीन को छोड़ा जो कि शर्म से पानी पानी थी। तू डोर नॉक करके नहीं आ सकता? दुराब ने चिढ़कर कहा। तो तू दरवाज़ा बंद करके रोमांस नहीं कर सकता? हाशिम ने सवाल के बदले सवाल किया। हाशिम, इसकी बात पर दुराब ने झुटका। वैसे बाहर आ, कुछ बात करनी है, हाशिम ने कहा। ओके, तो बाहर जा, मैं आता हूँ। वो बाहर चला गया। जब दुराब ने नाज़रीन को देखा जो शर्म के मारे ब्लैंकेट के अंदर थी, दुराब ने आगे बढ़कर ब्लैंकेट को उतारा, लेकिन नाज़रीन ने थाम लिया। अब दुराब भी ब्लैंकेट के अंदर घुस गया था। आप जाएँ ना, नाज़रीन ने उसको आता देखकर कहा। पहले किसी दुराब ने अपना चेहरा उसके सामने किया था। इसने शर्माकर दुराब की गाल पर लब रखे। ओह, मैं आकर तुम्हें किस करना सिखाता हूँ, दुराब ने शरारत से कहा। नाज़रीन शर्माने लगी। दुराब चला गया। हाँ बोल, वो हाशिम के पास आया। राशिद और आर्यन का पता चल गया है, वो ऑस्ट्रेलिया में है। ये सुनकर दुराब शॉक्ड हुआ था। हमें हमला करना होगा। दुराब इतना ही कह सका। और हमें नाज़रीन को वो वीडियो भी दिखानी है, हाशिम ने याद करवाया। लेकिन आज नहीं, कल से। आज उसको उदास नहीं करना चाहता क्योंकि वो अच्छे मूड में थी। ओके, हाशिम ने कहा। दुराब वापस रूम में गया। बेबी, मुझे रिवार्ड दो ना, दुराब की आवाज़ सुनकर वो इससे लिपटी। क्या रिवार्ड? नाज़रीन अनजान बनी। तुम मेरे लिए अपनी एक रात मेरे नाम करो ना। दुराब ने इसका चेहरा अपने चेहरे के नज़दीक किया। आप ना, नाज़रीन शर्माते हुए लाल हो चुकी थी। बेबी, मैंने हाशिम से प्रॉमिस किया है, तुम्हारे साथ खुद से कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन अगर तुमने मेरे पास नहीं आना तो तुम नहीं चाहती हो तो ठीक है, ऐसे ही सही। दुराब ने मुँह बसोर कर ड्रामा किया और जाने लगी। दिल में ये सोच रहा था कि नाज़रीन उससे भी रोकेगी, लेकिन नाज़रीन ने ना रोका और उदास चेहरे से वापस चला गया। शाम को नाज़रीन ने सोचा कि वो क्या करे, कोई सरप्राइज़ दे। यही सोच कर इसने दुराब की एक वाइट शर्ट ली और अपने कपड़ों की जगह इसने वो शर्ट पहन ली जो कि वो मुश्किल उसकी थाई से ऊपर आ रही थी। इस शर्ट के बटन इसने बंद किए, लेकिन इसका सीना अभी भी वाज़िया था। इसे इस हालत में देखकर कोई भी बहक जाए। इसने खुद को एक चादर से नापा और दुराब के रूम में गई। कौन है? इसके दरवाज़ा बजाने पर दुराब ने पूछा। दुराब, मैं, बाहर से आवाज़ आई। वाओ, आ गई है, ज़रूर मनाने आई होगी, दुराब ने दिल में सोचा और खुश हुआ। आ जाओ, इसने खड़क कर कहा और अपने चेहरे को संजीदा किया और ख़ुद खिड़की के पास चला गया। अब उसकी पीठ नाज़रीन के सामने थी। दुराब, वो मैं, नाज़रीन ने अंदर आकर दरवाज़ा बंद किया, लेकिन दुराब ना मुड़ा। एक बार आप पलट जाएं, इसने आहिस्ता सा कहा, लेकिन दुराब पर कोई असर ना हुआ। प्लीज़, वरना मैं जा रही हूँ, नाज़रीन का ये कहना था जब दुराब फ़ौरन पीछे मुड़ा। इसने नाज़रीन को देखा जो पूरी चादर से कवर थी। ये क्या है? दुराब सच में संजीदा हुआ था। वो मैं, नाज़रीन को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहे। दुराब उसके नज़दीक आता जा रहा था। इसकी आंखें अब नाज़रीन पर मरकूज़ थी और आहिस्ता कदमों से उस तक आ रहा था। नाज़रीन अब पीछे कदम बढ़ाने लगी थी। दुराब जितना उसकी जानिब जा रहा था, नाज़रीन उतना पीछे हो रही थी, यहाँ तक कि वो दीवार के साथ लगी। ये क्या है? दुराब ने अपने दोनों हाथ दीवार के साथ लगाकर उससे मुखातिब हुआ। नाज़रीन ने अपनी आंखें बंद की और चादर खुद पर से नीचे गिराई। ये सब देखकर दुराब शौक हुआ था तो दूसरी जानिब नाज़रीन रॉक हुई थी। शर्म की वजह से नाज़रीन फ़ौरन दुराब से चिपकी थी। ओह, नाज़रीन, मुझे सीड्यूस करने आई हो, दुराब ने मुस्कुराहट दबाकर उसके बालों में उंगलियां फेर कर कहा। दुराब ने उसे खुद से अलग करके फ़ौरन दीवार से पिन किया। नाज़रीन, उसके दोनों हाथ इसके हाथों में कैद थे और वह दीवार से चिपकी थी। वो शर्म की वजह से नज़रें झुकाए हुए थी। लुकिंग सो हॉट, दुराब ने ऊपर से नीचे तक उसका मुआयना किया। नाज़रीन अब शर्म के साथ साथ मुस्कुराने लगी थी, लेकिन नज़रें अभी भी झुकी हुई थीं। नाज़रीन, मेरी तरफ देखो, दुराब ने उससे नज़रें मिलाने की कोशिश की जो कि नज़रें चुरा रही थी। दुराब की बात सुनकर इसने सर ना में हिलाया। प्लीज़, दुराब ने अपने होंठों से नाज़रीन के कान की लो को छुआ। इसकी गर्म सांसें नाज़रीन पर पड़ रही थीं। नाज़रीन ने उसकी जानिब देखा, जिसके बाद दुराब बगैर देर किए उसके होंठों पर जुनूनियत से झुका था। नाज़रीन ने दुराब की गर्दन थामी थी और इसकी जुनूनियत को बर्दाश्त करने लगी। उसने अपनी आंखें ज़ोर से बींची थीं। दुराब अब एक हाथ उसकी शर्ट के बटन खोल रहा था। इसका हाथ अब नाज़रीन की कमर को छू रहा था। नाज़रीन ने सिसकी ली जब दुराब ने उसकी सांसों को अच्छी तरह अपने अंदर अंडेला था। बहुत मज़ा आ रहा है नाज़ो, आई वांट यू, प्लीज़ से यस, दुराब ने उससे अलग होकर बहके लहजे में कहा, जो उसे नाज़रीन से सक रही थी। प्लीज़ से यस, दुराब ने दहकते लब इसकी आंखों पर रखे थे।
دوراب لو می مور۔ نازلین نے اپنی آنکھیں کھولیں۔